Okay, so we will come to the introduction part of this topic again. I will explain you the construction details in the next lecture, as there is some technical problem to show you the video of the instrument. Okay, so transit or theodolite is an instrument used to measure the horizontal or vertical angles. Okay, आता बघा, it was invented by Roismer. Okay, in 1690 मध्ये हा इंस्ट्रुमेंट सगळ्यात पहिल्यांदा डिस्कवर केलं गेलं. ओके, we will discuss some of the types of the theodolite instrument. Okay, theodolite may be have two types. आता theodolite जे आहे, theodolite instrument जे आहे, it is having the two types, that is transit theodolite and non transit theodolite. आता तुम्हाला दाखवायला थोडासा एरर येतोय. तर जर तुम्हाला कमी इन्स्ट्रुमेंट दाखवलं, ते जे मूव्ह होत होतं, that is transit theodolite, आणि जे इन्स्ट्रुमेंट वर्टिकल प्लेन मध्ये मूव्ह होत नाही, that is called as a non transit theodolite. Okay, so for theodolite there are two types. One is a transit theodolite and another is a non-transit theodolite. Okay. In transit theodolite, the telescope can be revolved through a complete revolution about its horizontal axis in a vertical plane. आता बघा, कोणत्या ऍक्सिसच्या अराउंड आणि कोणत्या प्लेन मध्ये मूव्ह होतं ते खूप महत्वाचं आहे. ओके, so the transit theodolite that can be revolved through a complete revolution. बघा, टिल्टिंग लेवल जे आहे, आपली टिल्टिंग लेवल आपण लास्ट लेक्चरला पाहिली, that can be revolved but by up to 4 degree only. Okay, but this theodolite instrument can be revolved through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane. म्हणजे horizontal axis च्या अराउंड वर्टिकल प्लेन मध्ये हे इन्स्ट्रुमेंट होऊ शकतं, त्याला आपण बोलायचं ट्रान्झिट theodolite. आणि नॉन ट्रान्झिट theodolite is a telescope that cannot be revolved through a complete revolution in a vertical plane. नॉन ट्रान्झिट theodolite आहे, that cannot be revolved through revolve about its horizontal axis in a vertical plane. Okay, पूर्ण रिव्होल्यूशन हे करू शकत नाही. ठीक आहे, बट इट कॅन बी रिव्हॉल्व्ड इन अ सर्टन एक्सटेंट इन अ वर्टिकल प्लेन. पण काही केस मध्ये इट कॅन रिव्हॉल्व इन अ सर्टन एक्सटेंट, म्हणजे थोड्या अँगल मध्ये हे वर्टिकल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व होऊ शकतं नॉन ट्रान्झिट. ओके, so in order to measure the angle, तर कशासाठी, तर in order to measure the vertical angle, that is elevation or depression. So जर तुम्हाला टाइप विचारले, तर transit theodolite is a theodolite which can be revolved in a vertical plane about its horizontal angle, and non-transit theodolite is an instrument that cannot revolve in its vertical plane about its horizontal angle, but non-transit theodolite can revolve in a certain extent, म्हणजे थोडा एक्सटेंड पर्यंत हे वर्टिकल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व होऊ शकतं. ओके, तर ते कशासाठी, तर वर्टिकल अँगल मेजर करण्यासाठी. वर्टिकल अँगल कुठले, इलेव्हेशन अँगल आणि डिप्रेशन अँगल. ओके, आता बघा, theodolite may be classified as vertical theodolite when it is vernier theodolite. बघा, सगळ्यात पहिला टाइप vernier theodolite. I will just highlight it. These are the types of the theodolite, that is vernier theodolite and micrometer theodolite. Is my voice is not clear till, म्हणजे आता पण नाही आहे का? Is my voice is clear? Yes, sir. बॅकग्राऊंड Okay. व्हॉइस येते सर. Yes, sir. बॅकग्राऊंड आवाज व्हॉइस येतोय, sir. खूप येतोय का? हो. There is another lecture is going in म्हणजे पलीकडच्या इकडे केबिन मध्ये एक दुसरं लेक्चर चालू आहे, त्याचा बहुत खूप येतोय का थोडा येतोय? नाही सर, थोडा एवढा नाही येतोय, sir. जाणवत. Is my voice is audible to you? म्हणजे माझा आवाज क्लिअर येतो आणि त्यांचा खूप डिस्टर्ब करतोय का? तसं काय असेल तर सांगा. नाही सर, येतोय. नाही सर, माईक थोडस जवळ धरा सर, येतोय ऐक. हा, ओके ओके, इज इट ओके नो? येस सर. येस सर.
ओके Yes. ओके Yes, sir. थँक्यू. सो अनदर टाइप ऑफ म्हणजे फर्स्ट टाइप आपण काय बघितले थिओडोलाइटचे तर ट्रान्झिट थिओडोलाइट आणि नॉन ट्रान्झिट थिओडोलाइट. ट्रान्झिट थिओडोलाइट मध्ये काय आपण काय सांगितलं जो थिओडोलाइट त्याच्या व्हर्टिकल प्लेन मध्ये अबाउट इट्स हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस जर मूव्ह करत असेल तर त्याला आपण ट्रान्झिट थिओडोलाइट म्हणलं. आणि नॉन ट्रान्झिट थिओडोलाइट कुठला तर जो थिओडोलाइट आहे तो त्याच्या व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मूव्ह करत नसेल किंवा थोड्या एक्सटेंट मध्ये मूव्ह करत असेल. ठीक आहे, हा झाला नॉन ट्रान्झिट थिओडोलाइट. आता दुसऱ्या पद्धतीने जर त्याचे टाईप पाडले तर व्हर्नियर थिओडोलाइट आणि मायक्रोमीटर थिओडोलाइट. आता व्हर्नियर थिओडोलाइट आपण कधी बोलणार त्याला इफ द थिओडोलाइट इज फिटेड विथ द व्हर्नियर स्केल. आता व्हर्नियर स्केल म्हणजे काय आणि मायक्रोमीटर स्केल म्हणजे काय तर हे तुम्हाला मी नेक्स्ट पॉईंट मध्ये सांगतो. म्हणजे जर व्हर्नियर स्केल जर त्याला फिट केलेला असेल म्हणजे अँगल मेजर करण्यासाठी इफ देअर इज फिटेड व्हर्नियर स्केल देन इट इज कॉल्ड एज अ व्हर्नियर थिओडोलाइट. आणि जर मायक्रोमीटर म्हणजे त्याच्यापेक्षा फाईन मेजरमेंट करण्यासाठी जर मायक्रोमीटर स्केल जर फिट केला असेल तर इट इज कॉल्ड एज अ मायक्रोमीटर थिओडोलाइट. ओके, द साइज ऑफ थिओडोलाइट इज डिफाइंड. आता बघा नेक्स्ट अजून एक टाइप कसं 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 पाडतो आपण थिओडोलाइटचं तर साइज ऑफ द थिओडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द मेन हॉरिझॉन्टल ग्रॅज्युएटेड सर्कल. थिओडोलाइटचं जे साईज आहे म्हणजे थिओडोलाइटला डिफाईन करताना 8 सेंटीमीटरचा थिओडोलाइट किंवा 12 सेंटीमीटरचा थिओडोलाइट 10 सेंटीमीटरचा थिओडोलाइट आपण असं म्हणतो. तर ते कशानुसार म्हणतो तर the size of the theodolite is defined according to the diameter of the main horizontal graduated circle. या theodolite instrument वर जे हॉरिझॉन्टल सर्कल जे आहे हॉरिझॉन्टल ग्रॅज्युएटेड सर्कल कशासाठी आहे ते हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करायचं. याचा जो डायमीटर असतो त्या डायमीटर नुसार आपण थिओडोलाइटला 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर थिओडोलाइट असं म्हणू शकतो. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल 10 सेंटीमीटर थिओडोलाइट इज अ थिओडोलाइट हॅव्हिंग अ डायमीटर ऑफ मेन ग्रॅज्युएटेड सर्कल इज अ 10 सेंटीमीटर. ओके, जर 12 सेंटीमीटर थिओडोलाइट जर आपण असं म्हणलं तर त्याचा डायमीटर ऑफ द मेन ग्रॅज्युएटेड सर्कल वुड बी 12 सेंटीमीटर. ओके, सो इन इंजिनिअरिंग सर्वे 8 to 12 सेंटीमीटर थिओडोलाइट आर जनरली युज्ड. 8 ते 12 सेंटीमीटरचे जे डायमीटरचे जे हॉरिझॉन्टल सर्कलचं डायमीटर असलेले थिओडोलाइट आपण जनरली यूज करतो. ओके, now we will come to the terms that are used in a theodolite survey. Okay, theodolite surveying मध्ये आपण जे काही टर्म्स यूज उदय लाडे प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. उदय. Okay, now we will discuss about the terms that are used in a theodolite survey. theodolite survey करताना ज्या काही टर्म्स आपण यूज करणार आहोत ह्या पूर्ण सर्वेच्या चॅप्टर मध्ये आपण ज्या टर्म्स यूज करणार आहोत त्या आपण वन बाय वन बघूया. तर I have just written over here and after that I have given the definitions of all these things. Okay, first is a centering, then transiting, then face left, face right, then telescope normal, then telescope inverted. Okay, then changing the face, then swinging the telescope. Okay, then line of collimation. I will explain one by one in the coming slides. Okay, then line of collimation, axis of the telescope, then axis of the bubble tube, then vertical axis, then horizontal axis, then temporary adjustment, then permanent adjustment, then least count of the vernier. Okay, these are the some of the definition which we use, or these are the some of the terms which we use in a theodolite surveying. Now we will come to the centering. Okay, what is mean by centering? Okay, in this diagram I have shown you this is actually a total station instrument, but suppose this is a theodolite instrument. Suppose this is a theodolite instrument. Okay, this one is a tripod stand on which we fix this instrument. Okay, ह्या जे ट्रायपॉड स्टँड आहे याच्यावर आपण हे इन्स्ट्रुमेंट फिक्स करत असतो. ठीक आहे, नाउ व्हॉट इज मीन बाय सेंटरिंग. सेंटरिंग म्हणजे काय तर जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट फिक्स केलेलं असतं तर हे प्लम लाईन मध्ये इथं जमिनीवर कुठेतरी त्याचा बरोबर सेंटर असतो. तर हा जो पॉइंट असतो तो काढणं म्हणजे सेंटरिंग. ओके, ह्या पॉइंटच्या व्हर्टिकली प्लम लाईन मधला खालचा पॉइंट. ओके, सो लुक ॲट हिअर. Centering means setting the theodolite exactly over an instrument station so that its vertical axis lies immediately above the station mark. ह्याचा जो vertical axis आहे that should be immediately above the station mark. आता हा this blue color line is a station mark. समजा म्हणजे जिथे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट फिक्स करायचंय सपोज तो पॉइंट आहे. तर सेंटरिंग म्हणजे काय द सेंटरिंग मीन्स सेटिंग द theodolite instrument एक्झॅक्टली ओव्हर अ इन्स्ट्रुमेंट स्टेशन. दिस हे जे पॉइंट आहे हा पॉइंटच्या बरोबर एक्झॅक्टली प्लम लाईन मध्ये
आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट ठेवायचं आहे आणि इट इज वर्टिकल ऍक्सिस लाईज इमिजिएटली अबोव द स्टेशन मार्क. हा जो स्टेशन मार्क आहे त्याच्या बरोबर एक्झॅक्टली वरती आपला व्हर्टिकल ऍक्सिस असला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, जर तुम्ही इथं व्हर्टिकल ऍक्सिस जर बघितला ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा, आय विल शो यू व्हर्टिकल ऍक्सिस. ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा जर असा व्हर्टिकल ऍक्सिस बघितला, ओके, तर ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा जो व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे दॅट इज एक्झॅक्टली अबोव द स्टेशन मार्क. हा ब्लू कलरचा लाईन जो आहे दॅट इज स्टेशन मार्क. याच्या बरोबर एक्झॅक्टली वरती त्या लाईन मध्ये तुमचा व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे. आणि I will show you horizontal axis also. This is a horizontal axis of the instrument. Okay, horizontal axis आहे. तर हा जो स्टेशन पॉइंट आहे ह्याच्या बरोबर तुमच्या वरती इन्स्ट्रुमेंटचा व्हर्टिकल ऍक्सिस असला पाहिजे. ओके, तर त्याला आपण बोलायचं सेंटरिंग. नाउ सी, centering means the setting the theodolite exactly over an instrument station so that its vertical axis lies immediately above the station mark. Okay, it can be done by means of the plumb bob suspended from a small hook attached to the vertical axis of the theodolite. तर हे सेंटरिंग ऑपरेशन आपण कसं करणार? तर फॉर दॅट तुम्हाला सेंटरिंग करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, इथे एक हुक असतं, या इन्स्ट्रुमेंटला इथे एक हुक असतं. इथून तुम्ही जस्ट तुमचा प्लम बॉब खाली सस्पेंड करा, प्लम बॉब खाली सोडा. प्लम बॉब म्हणजे तुमचा वळंबा. तुम्ही जर कुठं बिल्डिंगचं वगैरे काम चालू असेल किंवा प्लास्टर वगैरे करताना, बांधकाम वगैरे करताना, तो गौंडी एक वळंबा म्हणून एक घेतो, त्याला दोरी असते आणि खाली एक हेवी मेटल पीस असतो. तर तो वळंबा तुम्ही काय करायचा आहे, किंवा त्याला प्लम बॉब म्हणतो आपण, तर इथून खाली सोडायचा आहे आणि तो बरोबर ह्या पॉइंटवर आला पाहिजे. तो जेव्हा ह्या पॉइंटवर येईल तेव्हा तुमचं सेंटरिंग इज ओके. ओके, सो इट कॅन बी डन बाय मीन्स ऑफ द प्लम बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्मॉल हुक अटॅच्ड टू द व्हर्टिकल ऍक्सिस ऑफ द theodolite. ओके, इथे हुक असतं, तर त्या हुक मधून तुम्हाला प्लम बॉब सोडायचा आहे. ओके, आता बघा, सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट इफ प्रोव्हाइडेड विथ द इन्स्ट्रुमेंट हेल्प टू इझी अँड रॅपिड परफॉर्मन्स ऑफ द सेंटरिंग. आता हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे याला कधी कधी सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट पण असते. म्हणजे हे इन्स्ट्रुमेंट फिक्स केल्यानंतर थोडस प्रिसाइजली तुम्हाला इकडं तिकडं मूव्ह करायसाठी एक सेंटरिंग हलवण्यासाठी सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट एक असते. त्याच्यानुसार तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट थोडस इकडं तिकडं प्ले दिलेलं असतो, तर ते करून तुम्ही एक्झॅक्टली आणि रॅपिड सेंटरिंग करू शकता. जस्ट राईट दिस डेफिनेशन इन युअर नोटबुक, कारण या डेफिनेशन तुम्हाला विचारतात. Just write this definition of the centering in your notebook. Please write this definition in your notebook, and once you write it down, just let me know so that we will discuss about the next definition. Once you write it down, just let me know. Diagram काढण्याची गरज नाही. This is for your reference. Just write the definition of the centering in your notebook. Okay.
हॅव यू रिटन झालं का सगळ्यांचं लिहून? हॅव यू रिटन? थोडं राहिलं सर. ओके ओके. झालं सर. Okay. I hope you all have written this. Okay, then next definition is a transiting. Okay, now just look at here. Transiting, the method of turning the telescope about its horizontal axis in a vertical plane through 180 degree is termed as a transiting. आता यात बघा, मेथड ऑफ द टर्निंग द टेलिस्कोप. टेलिस्कोप म्हणजे काय? दिस वन इज अ टेलिस्कोप. ओके, दिस वन इज अ टेलिस्कोप. हा जो टेलिस्कोप आहे दॅट इज हा टर्न करायचा आहे. तर कसा टर्न करायचा आहे? अबाउट इट्स हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. आता हा जो गोल दिसतोय दिस वुड बी हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आणि हा आपल्याला मूव्ह करायचा आहे. कसा मूव्ह करायचा आहे? तर हा टेलिस्कोप आहे तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असा मूव्ह करायचा आहे. ठीक आहे, असा असा तुम्हाला मूव्ह करायचा हा टेलिस्कोप. तर त्याला आपण बोलायचं ट्रान्झिटिंग. सो टर्निंग द टेलिस्कोप अबाउट इट्स हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस इन अ व्हर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री इज टर्म एज अ ट्रान्झिटिंग. आता किती डिग्री मध्ये टर्न करायचं? तर 180 डिग्री मध्ये टर्न करायचं, तर त्याला आपण बोलायचं ट्रान्झिटिंग. ओके, आणि इन अदर वर्ड ट्रान्झिटिंग रिझल्ट इन अ चेंज इन अ फेस. ओके, आता आय विल जस्ट ट्राय इफ देयर इज गुड नेटवर्क. आय विल जस्ट ट्राय टू शो यू. सर आवाज येत नाही. इज इट ऑडिएबल? येस सर. Okay. Method of turning the theodolite किंवा transiting is also known as turning the telescope about its horizontal axis in a vertical plane in a 180 degree. I will just try to show you in a video if it is possible. There is some network issue today.
ओके, आय होप इट इज विजिबल टू यू राईट नाऊ. आता बघा, हे आपलं थिओडलाइट इन्स्ट्रुमेंट आहे. इज इट विजिबल? Yes, Yes, sir. ओके, दिस इज आवर थिओडलाइट इन्स्ट्रुमेंट. ओके, तर सेंटरिंग मागाशी जे सांगितलं आपण, हे इन्स्ट्रुमेंट आहे ना, हे इन्स्ट्रुमेंट आपण ट्रायपॉड स्टँड वर फिक्स करतो आणि हा जो पॉइंट आहे, हा एक्झॅक्टली हा जो पॉइंट दिसतोय तुम्हाला, त्या सेंटर पॉइंट दॅट शुड बी एक्झॅक्टली ओव्हर द स्टेशन मार्क. ओके, तर ते झालं आपलं सेंटरिंग. ओके, नाऊ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रान्झिटिंग. आता यात काय सांगितलं, द मेथड ऑफ टर्निंग द टेलिस्कोप अबाउट इट्स हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस इन अ व्हर्टिकल प्लेन. आता हा जो थिओडलाइट आहे ह्याचा मेथड ऑफ द टर्निंग द टेलिस्कोप, दिस वन इज अ टेलिस्कोप. हा मी जे रिमूव्ह करतोय, दिस वन इज अ टेलिस्कोप. हा जो आहे हा टेलिस्कोप आहे. ठीक आहे. सो मेथड ऑफ द टर्निंग द टेलिस्कोप इन अ व्हर्टिकल प्लेन. आता व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे काय, हा जो आहे हा व्हर्टिकल प्लेन झाला आणि असं आडवं जर बघितलं तर तो हॉरिझॉन्टल प्लेन झाला. ठीक आहे. तर या व्हर्टिकल प्लेन मध्ये आपल्याला टेलिस्कोप रिव्हॉल्व करायचा आहे. तर कशाच्या अराउंड, अबाउट इट्स हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. हा जो आडवा गेलेला असेल, हा असा आडवा जो गेलेला असेल, दॅट वुड बी युअर हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. आता हा टेलिस्कोप जो आहे तो आपल्याला इन व्हर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री मूव्ह करायचा आहे. ओके, तर असा हा जो टेलिस्कोप जर आपण असा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असा मूव्ह केला, तर ह्याला आपण काय म्हणणार, ट्रान्झिटिंग. काय आलं का तुम्हाला? आता हा आपला टेलिस्कोप होता. ओके, आता हे इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात पहिल्यांदा असं होतं. ठीक आहे. हा टेलिस्कोपचा आपण काय केलं, हा टेलिस्कोप आपण 180 डिग्री मध्ये व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मूव्ह केलं. मग काय केलं थोडक्यात, हा टेलिस्कोप आपण 180 डिग्री म्हणजे 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केला. म्हणजे हा जो आयपीस आहे, ओके, तर हा जो आयपीस आहे, ओके, हा जो आयपीस आहे, हा आयपीस आपण तिकडे नेला आणि हा जो हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते इकडे आणलं. म्हणजे ठीक आहे, आपण हे 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केलं. मग आपण इथून बघू शकतो का? नाही बघू शकत. आपण इकडूनच बघू शकतो. मग असं केल्यानंतर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट असं पुन्हा असं हॉरिझॉन्टल मूव्ह करावं लागतं. ठीक आहे, तर ही जी प्रोसेस केली मी आता, त्याला आपण ट्रान्झिटिंग म्हणलं. समजलं का तुम्हाला? आय विल शो यू वन्स अगेन. आपलं इन्स्ट्रुमेंट असं होतं, आपण हा टेलिस्कोप जो आहे हा 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केला. हा मूव्ह केला, पण आपण इकडून पाहू शकत नाही, आपण इकडून पाहू शकतो. म्हणून आपलं इन्स्ट्रुमेंट असं पुन्हा मूव्ह केलं. तर ही जी प्रोसेस केली याला म्हणायचं ट्रान्झिटिंग. ओके, तर या केसमध्ये आपण काय केलं, तर हा जो टेलिस्कोप होता तो 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केला, पण हा आयपीस तिकडे जात होता, म्हणून पुन्हा आपण हॉरिझॉन्टली पण त्याला मूव्ह केला. आय विल शो यू वन्स अगेन. सपोज ही पोझिशन आहे, हा टेलिस्कोप आपण 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केला आणि पुन्हा हॉरिझॉन्टली असा मूव्ह केला, कारण आपण इथून पाहतोय. ठीक आहे, आपण इथून पाहत असतो. ठीक आहे, सो याला बोलायचं ट्रान्झिटिंग. तर ह्या केसमध्ये काय झालं बघा तुमचं, या केसमध्ये काय झालं बघा, आय विल शो यू. हे जे आहे व्हर्टिकल सर्कल बोलतो आपण, ह्याच्यावर आपण व्हर्टिकल अँगल मेजर करतो. हे व्हर्टिकल सर्कल आहे आणि हे हॉरिझॉन्टल सर्कल आहे. तर हे जे व्हर्टिकल सर्कल आहे हे माझ्या आता लेफ्ट साइडला आहे. ठीक आहे, हे माझ्या आता लेफ्ट साइडला आहे. हे माझ्या आता लेफ्ट साइडला आहे. हे आपण हे कुठल्या साईडला जाते, हे आपण ट्रान्झिटिंग केल्यानंतर आपण ही ट्रान्झिटिंगची प्रोसेस झाली. हे लेफ्टचं झालं, राईट साईडला आलं. सो हे चेंज ऑफ द फेज झालं. कळालं का तुम्हाला? म्हणजे आता बघा, पहिल्यापासून दाखवतो. ही आता माझ्या समजा व्हर्टिकल सर्कल जे आहे ते राईट साईडला आहे आणि मी ट्रान्झिटिंग करतोय बघा. मी ट्रान्झिटिंग केलं असं, ट्रान्झिटिंगची ही होल प्रोसिजर झाली. ठीक आहे, तर हे जे लेफ्ट साईडला होतं ते राईट साईडला आलं. ठीक आहे, सो ट्रान्झिटिंग मध्ये आपण काय केलं, तर एकतर जे टेलिस्कोप आहे तो 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केला आणि त्या केसमध्ये तुमचं काय झालं, दिस रिझल्ट इन अ चेंज ऑफ द फेस. ह्याला बोलतो आपण, हे सर्कल तिकडून इकडे आलं ना, तर याला आपण बोलतो चेंज ऑफ द फेस. समजलं का तुम्हाला? इथं काही शंका आहे का कोणाला? प्लीज टेल मी.
कॅन एनीवन टेल? कळालं सर. ओके. इज म्हणजे व्हिडिओ व्यवस्थित दिसला ना तुम्हाला? हो 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 सर दिसलं. ओके. ओके. नाउ फेस लेफ्ट आणि फेस राईट अशा दोन डेफिनेशन आहेत, ते आपण बघूया. फेस लेफ्ट म्हणजे काय? दिस मीन्स आता ही जी पोझिशन आहे, हे ह्या पोझिशनला एक मिनिट फेस लेफ्ट तुम्हाला दाखवतो. तर आता सध्या माझ्या डाव्या साईडला हे व्हर्टिकल सर्कल आहे. ठीक आहे. हे जे व्हर्टिकल सर्कल आहे माझ्या डाव्या साईडला आहे. म्हणजे जो ऑब्झर्वर आहे त्याच्या. तर फेस लेफ्ट म्हणजे काय? तर फेस लेफ्ट मीन्स द व्हर्टिकल सर्कल ऑफ द थिओडाइट इज ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द ऑब्झर्वर. मी समजा ऑब्झर्वर आहे, इथून बघतोय मी, तर माझ्या हे डाव्या साईडला आहे. ठीक आहे. हे माझ्या डाव्या साईडला आहे. सो इट इज कॉल्ड एज अ फेस लेफ्ट पोझिशन. ओके. आणि द ऑब्झर्वेशन टेकन विथ द फेस लेफ्ट. फेस लेफ्ट पोझिशन जे ऑब्झर्वेशन आपण घेतोय, द ऑब्झर्वेशन टेकन विथ द फेस लेफ्ट पोझिशन इज कॉल्ड एज अ फेस लेफ्ट ऑब्झर्वेशन. या साईडला ठेवून जर आपण ऑब्झर्वेशन घेतले तर इट इज कॉल्ड एज अ फेस लेफ्ट ऑब्झर्वेशन. ओके. आता बघा, जर मी ट्रान्झिटिंग करून जर असे ऑब्झर्वेशन घेतले तर इट इज कॉल्ड एज अ फेस राईट ऑब्झर्वेशन. याला आपण काय म्हणणार? फेस राईट ऑब्झर्वेशन. ओके. आता बघा, नेक्स्ट डेफिनेशन काय? टेलिस्कोप नॉर्मल. आता टेलिस्कोप नॉर्मल म्हणून नेक्स्ट डेफिनेशन आहे. द फेस लेफ्ट पोझिशन इज नोन एज टेलिस्कोप नॉर्मल और टेलिस्कोप डायरेक्ट and it is referred as a bubble up. आता फेस लेफ्टची जी पोझिशन आहे ते आपण बबल अप म्हणतो त्याला. त्या केसमध्ये हा जो बबल असतो हा वरच्या साईडला असतो. ठीक आहे. म्हणजे फेस लेफ्ट पोझिशन जेव्हा असते तेव्हा आपला द फेस लेफ्ट पोझिशन इज ऑल्सो नोन एज अ टेलिस्कोप नॉर्मल और टेलिस्कोप डायरेक्ट और इट इज रेफर्ड एज अ बबल अप. म्हणजे या केसमध्ये हा जो बबल आहे हा वरच्या साईडला असतो. इट इज कॉल्ड एज अ बबल अप पोझिशन. ओके. आणि फेस राईट पोझिशन जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा तो बबल जो आहे तो खालच्या साईडला जातो. सो इट इज कॉल्ड एज अ बबल डाऊन. ओके. किंवा टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड. ओके. तर ह्या दोन डेफिनेशन झाल्या. देन चेंजिंग द फेस. द ऑब्झर्वेशन ब्रिंगिंग द व्हर्टिकल सर्कल फ्रॉम one side to the one side of the observer to the other side is known as changing the phase. हा जो व्हर्टिकल सर्कल आहे हा इकडून जर इकडे आणला आपण तर त्याला बोलायचं चेंजिंग द फेस. ओके. आता समजा हा राईट साईडला आहे, हा तर लेफ्टला आणला. लेफ्टला कसं आणणार आपण? हा राईट साईडला आहे, हा लेफ्टला कसा आणणार? आपण ट्रान्झिटिंग प्रोसेस करून हा राईटला आणणार. आता राईटला आहे, हा लेफ्टला कसं नेणार? तर आपण असणार. कळतंय का तुम्हाला? म्हणजे इन्व्हर्जन करून पुन्हा असं करणार, असं करून असं करणार. म्हणजे हे काय करतोय आपण? त्याचं चेंजिंग द फेस. आपण त्याचं फेस चेंज करतोय. ओके. देन स्विंगिंग द टेलिस्कोप. आता स्विंगिंग द टेलिस्कोप म्हणजे काय? दिस इंडिकेट्स द टर्निंग ऑफ द टेलिस्कोप इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. हा हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. या हॉरिझॉन्टल प्लेनच्या अराउंड जर टेलिस्कोप आपण जर फिरवत असू, आपण जर इन्स्ट्रुमेंट जर असं गोल फिरवत असू तर त्याला बोलायचं स्विंगिंग द टेलिस्कोप. This indicates the turning of the telescope in a horizontal plane. It is called as a right swing when telescope is turned clockwise and left swing जेव्हा telescope is in anti-clockwise. आता टेलिस्कोप जर आपण असं हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये जर असं गोल फिरवत असू हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये तर त्याला बोलायचं स्विंगिंग द टेलिस्कोप. ओके. आणि जर तुम्ही क्लॉकवाईज स्विंग करत असाल तर राईट स्विंग, कारण राईट साईडला स्विंग करताय. आणि अँटी क्लॉकवाईज जर फिरवलं त्याला, अँटी क्लॉकवाईज जर तुम्ही त्याला फिरवलं तर इट इज लेफ्ट स्विंग, कारण लेफ्ट साईडला तुम्ही स्विंग करताय. ओके. लेफ्ट साईडला तुम्ही त्याला स्विंग करताय. ओके. नाउ आता बघा लाईन ऑफ कॉलिमेशन. आता बघा हा तुमचा टेलिस्कोप आहे. हा तुमचा टेलिस्कोप आहे. इथपर्यंत कोणाला काही शंका आहे का? प्लीज सांगा, नाहीतर मी आपलं सांगत बसलो आणि तुम्हाला कळते का नाही काय माहिती. नाही सर. समजतंय ना? येस सर ओके. समजतंय. समजतंय. ओके गुड. आता बघा लाईन ऑफ कॉलिमेशन. आता लाईन ऑफ कॉलिमेशन म्हणजे काय? इट इज द इमॅजिनरी लाईन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेअर अँड द डायफ्राग्राम. क्रॉस हेअर ॲट द डायफ्राग्राम अँड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास. ही झाली ऑब्जेक्ट ग्लास.
ठीक आहे, इकडून आपला ऑब्जेक्ट असतो, ही झाली ऑब्जेक्ट ग्लास आणि हा झाला आयपीस. ठीक आहे. सो द इमॅजिनरी लाईन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेअर, इथं क्रॉस हेअर असतात, क्रॉस हेअर ऍट द डायपरग्राम अँड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्क्रीन दिसत नाही सर. ओके. आता दिसते ना? हो. ओके. आता बघा, ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप म्हणजे हा पॉइंट आणि हा पॉइंट ह्याला जॉईन करणारी जी लाईन असेल त्याला आपण बोलणार ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप. ही काय इमॅजिनरी लाईन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास ह्याचा अँड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आयपीस, ह्या दोघांचा जो सेंटर आहे ह्यांना कनेक्ट करणारी जी लाईन इथून पास होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ लाईन ऑफ कॉलिमेशन. ओके. देन ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप, ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप म्हणजे पण तेच, द ऍक्सिस इज एन इमॅजिनरी लाईन passing through the optical center of the object glass and optical center of the eyepiece. ठीक आहे, ती पण जनरली पॅरलच असते याला. देन ऍक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, आता ही जी बबल ट्यूब आहे इथं बघा, इथं तुम्हाला बबल ट्यूब दिसेल, यू कॅन सी, इथं एक बबल ट्यूब आहे, ही बबल ट्यूब आहे. ओके, इथं बबल ट्यूब दिसते का सगळ्यांना? हो सर. येस सर. तर ही जी बबल ट्यूब आहे, तर त्याच्या रिलेटेड ही डेफिनेशन आहे. नेक्स्ट, the imaginary line tangential to the longitudinal curve of the bubble tube at its middle point. आता ही जी बबल ट्यूब आहे, ही बबल ट्यूब आय विल शो यू इन दिस वे. ही जी बबल ट्यूब आहे ह्याच्या जो लॉन्जिट्युडिनल कर्व आहे त्याला जी पॅरलल लाईन जाते किंवा अशी टच होऊन जी लाईन जाईल ना त्याला आपण बोलायचं ऍक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब. ओके. देन व्हर्टिकल ऍक्सिस, आता व्हर्टिकल ऍक्सिस काय, तर हा जो सेंटर आहे ज्याच्या अराउंड हे इन्स्ट्रुमेंट सगळं मूव्ह करते त्याला आपण बोलायचं व्हर्टिकल ऍक्सिस. हा जो सेंटर आहे असा उभा, ह्याच्या अराउंड हे इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करते ना, तर ह्याला बोलायचं व्हर्टिकल ऍक्सिस. ओके. देन हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस काय, तर हे टेलिस्कोप जे आहे हे ह्या सर्कलच्या अराउंड मूव्ह करते ना, असं हे टेलिस्कोप आपलं मूव्ह करते, कशाच्या अराउंड मूव्ह करते, ह्या हॉरिझॉन्टल सेंटर किंवा ऍक्सिसच्या अराउंड मूव्ह करते हे टेलिस्कोप, तर त्याला आपण बोलायचं हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. हा जो ऍक्सिस इथून मूव्ह होईल त्याला आपण बोलायचं हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. ओके. ह्या झाल्या बेसिक डेफिनेशन. ओके, मी तुम्हाला या सगळ्या लिहून देतो, त्याच्या आधी बघा, हे ट्रान्झिटिंग झालं. ट्रान्झिटिंग प्रोसिजर बघा, हे असं होतं, तुम्ही टेलिस्कोप 180 डिग्री मध्ये मूव्ह केलं आणि झालं ट्रान्झिटिंग. सगळ्यात पहिलं हे फेस राईट पोझिशन, हे जर ह्या साईडला गेलं व्हर्टिकल सर्कल तर ह्याला बोलायचं फेस राईट पोझिशन, आणि हे राईटचं जर लेफ्टला आणलं तर ह्याला बोलायचं फेस लेफ्ट पोझिशन. टेलिस्कोप नॉर्मल म्हणजे जेव्हा बबल ट्यूब अपसाइड वरती असते, किंवा हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे इन्स्ट्रुमेंट आहे ह्याचं जे व्हर्टिकल सर्कल आहे हे लेफ्ट साईडला असते. ठीक आहे. आणि चेंजिंग ऑफ द फेस म्हणजे हे व्हर्टिकल सर्कल इकडे आणणं, तर ते कसं आणणार आपण, असं आणणार. इकडे तिकडे कसं आणणार, तर आपण असं आणणार. ठीक आहे. चेंजिंग फेज झालं. स्विंगिंग ऑफ द टेलिस्कोप म्हणजे टेलिस्कोप असा हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये स्विंग करणं. ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये टेलिस्कोप स्विंग करणं. लाईन ऑफ कॉलिमेशन सांगितलं, हे जे पॉइंट आहेत हे जॉईन करणारी जी लाईन आहे ते लाईन ऑफ कॉलिमेशन किंवा ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप झाला. आणि लाईन ऑफ ऍक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब कुठली, तर ही जी बबल ट्यूब आहे ह्याला टँजेंशियल कर्वला जी मॅच होती लाईन दॅट इज कॉल्ड एज अ ऍक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब. ओके. जनरली आपण असे इन्स्ट्रुमेंट युज करतो. हा झाला आयपीएस आणि हा झाला ऑब्जेक्टिव्ह. ओके. इथपर्यंत कोणाला शंका आहे का? नाही. ओके. ओके. आता डेफिनेशन लिहून घ्या तुम्ही सगळेजण. आय विल शेअर पीपीटी स्क्रीन.
Okay, is it visible to you? Okay, now write it down the definition of the transiting. If you are having any problem, just ask me in between. Hmm? Please write this definition in your notebook.